ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم خلقها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فالدهر وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رؤية ثبتت والعين وآثار بول منه بعلن لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعفة كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأول شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأول شيخنا ورب أرواحنا كي هديتي والدين الكريم الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم
صالحة جالب أهل كل خير دافع عن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وحزني وخطيئتي وعمدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أنس رضي الله عنه. Ini hadis akhir zaman dari Sayyidina Imam Anas bin Malik, khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak muda yang dari kecil sampai 10 tahun berkhidmat melayani membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua sahabat-sahabat Nabi mengambil bagian
untuk berkhidmat melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Kana aktsaru du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling banyak Nabi baca, doa yang paling banyak Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Doa yang paling banyak Nabi baca itu. Nabi paling banyak baca doa itu, tak pernah tinggal. Jadi kita tak perlu malu baca kalimat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Sayyidina Anas, kalau ada sahabat-sahabat lain minta doakan dari beliau doanya itu aduh. Sayyidina Anas, doakan kami. Beliau angkat tangan, beliau ucapkan kalimat doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pengarang rahimahullah berkatakan, kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat tadi? Inna kana yad'u bi hadhihi al-ayati lijam'iha ma'aniyat du'a'i kullihi min amri dunya wal akhirah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ayat ini, kata Allah yang mengajarkan ini. Ini merupakan doa yang Allah ajarkan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ajarkan kepada Rasulullah, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang membaca doa ini, yaitu kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi baca doa ini. Nabi enggak pernah tinggal doa ini. Kenapa demikian? Karena doa ini mencakup dari semua urusan dunia dan semua urusan akhirat. Jadi urusan dunia, urusan akhirat, semua terhimpun tercakup pada doa yang tadi disebutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekarang bagaimana pengertian hasanah di sini? Maka Imam Al-Mukaththir rahimahullah dia mengatakan, al-hasanatu fid dunya tashmulu kulla matlubin dunyawiyyin min afiyatin wa dari rahmatin wa zawjatin hasna'a wa waladin barin wa rizqin wasi'in wa ilmin nafi'in wa amalin salihin wa markabin hani'in wa thiyabin jamilatin ila ghairi dhalika mimma syamalathu ibadatuhum. Hasanah di sini bagaimana pengertiannya? Ulama yang ngasih penjelasan. Al-hasanah adalah pada urusan dunia mencakup semua yang berkaitan dengan urusan dunia. Kita minta kepada Allah pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah yang pertama adalah semua yang mencakup urusan dunia. Apa di antaranya? Afiyah. Afiyah ini orang artinya afiyah selamat, bukan selamat afiyah. Afiyah ini ulama banyak sekali menjelaskan kalimat afiyah. Di antaranya afiyah itu adalah baitun ya'wi. Pertama, rumah yang bisa kita diami, kita tempati. Yang kedua adalah qutun yakfi, bahan makanan pokok yang bisa kita makan. Jadi punya rumah yang bisa ditempati, dihuni, didiami. Yang kedua punya bahan makanan pokok yang bisa kita makan. Itu namanya afiyah. Yang ketiga wazawjatun turdi, istri yang bikin senang lagi. Itu afiyah. Afiyah yang kedua adalah orang yang Allah berikan sehatnya untuk ibadah kepada Allah. Orang yang Allah berikan sehatnya untuk takwa kepada Allah, itu namanya orang yang diberikan sehatnya sehat afiat. Karena ada orang yang sehatnya tidak afiat. Ada sahabat Allah yang sehatnya tidak afiat. Sehatnya buat main judi, sehatnya buat berzina, sehatnya buat mabok,
sehatnya buat namimah, sehatnya buat riba, sehatnya pokoknya buat hal-hal yang Allah larang, yang Allah larang, yang Allah larang, yang Allah tidak perbolehkan dikerjakan, dia kerjakan. Ini orang disebut sehatnya tidak diberikan oleh Allah sehat afiat. Jadi pertama minta hasanah di dunia adalah minta afiat di dunia. Tadi afiat ya, ulama banyak sekali jelaskan tentang kalimat afiat di sini. Ini bukan selamat afiat itu. Afiat bukan selamat. Tadi pertama rumahnya kita bisa huni, kita diami. Kemudian yang kedua bahan makanan pokok yang bisa kita makan. Yang ketiga adalah istri yang menyenangkan. Kemudian yang kedua sehat orang tersebut untuk ibadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk kebaikan, maka disebut sebagai sehatnya sehat afiat. Karena ada orang yang sehat tidak afiat, ada orang yang Allah berikan sehat tidak afiat. Dilupa kepada Allah, zat pemberi maha segalanya itu. Segalanya Allah berikan. Makanya para ulama mengatakan nggak ada pantasnya kita selaku hamba Allah yang sangat lemah, tidak ada pantasnya untuk berbuat dosa kepada Allah, melanggar hukum Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Nggak ada pantasnya. Kenapa demikian? Allah sudah berikan kepada kita semua. Allah kasih kita mata, kuping, kemudian hidung, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita kaki, tangan, semua Allah berikan, semua berlapis, semua tanpa bayar sama sekali. Allah sediakan, ada nasi, ada jagung, ada payah, ada apel, ada ayam, ada kambing, ada sapi, Allah siapkan semuanya. Makanya kita selalu hamba Allah, kata para ulama, tidak pantas untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente punya teman baik, mana? Yang punya hati dia, kita lagi banyak, pantas ya? Gak pantas. Teman ente baiknya luar biasa, ente jahatin dia, gak pantas, gak layak. Apalagi Allah zat yang luar biasa, sangat kasih sayang kepada semua hamba-hamba Allah, maka tidak layak kita selaku hamba Allah untuk melanggar perintah Allah, berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan bagi orang-orang yang berani terhadap hukum Allah, mengerikan. Nanti di hari kiamat mengerikan. Orang-orang yang selama hidup di alam dunia berani melanggar hukum Allah, berani melanggar hukum-hukum Allah yang Allah haramkan, yang Allah larang dikerjakan, sangat mengerikan nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti ada hari pembalasan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua yang kita kerjakan kebaikan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan dari perbuatan dosa pun ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau semakin tahu Allah, pas kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim, minimal tuh, atau kita sebut dengan situl istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, a'udhu laka bi ni'matika alayya, wa a'udhu bidabbi, wa'udhu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampai tidur kita takut nanti bangun-bangun gimana? Jadi rogan, pas bangun bukan di kayu manis lagi, pas melek sudah di rogan, sangat mengerikan seperti itu. Makanya ulama-ulama mengatur sampai tidur saja sebelumnya kita baca macam-macam, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-kursi, baca al-kafirun, baca apa lagi? Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 30 kali. Terakhir bayangin salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sebelum tidur saja kita takut nanti pas saya sudah diroger kita, udah diroger nih. Sebelah kita udah malaikat bukan ada tempat bukan
aman nabiyuka, aman ikhwanuka, aman pabrikan. Bagi para orang sudah mengerti, sudah tahu mereka semakin hari semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama ya, al-hasanah, yang pertama adalah afiyah. Yang kedua, wadai rahmatin, punya rumah yang ditempati, itu namanya afiyah. Yang ketiga, wazaujatin hasna'a, punya bini yang hasna, yang dipandang apa gitu menyenangkan, itu namanya hasna tuh. Makanya sangat rugi bagi orang yang sampai hari ini masih apa? Masih bujangan, masih Nabi celah itu, Nabi celah syara'un uzzabukum, orang yang terburuk di antara kalian orang yang masih apa? Masih bujangan tuh. Jadi jangan sampai kita mati masih apa? Masih bujangan. Ada niat pengen apa? Niat pengen nikah. Jangan sekali-sekali gak ada niat pengen nikah. Ada niat pengen nikah. Allah pengen nikah. Mesti niat pengen nikah. Jadi kalau umur sampai juga kita belum apa? Belum nikah, insya Allah kita tidak termasuk orang yang membenci sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama afiyah adalah pertama hasanah afiyah. Yang kedua hasanah punya rumah. Yang ketiga punya istri. Yang keempat waladin barin, punya anak yang berbakti. Itu namanya hasanah. Punya anak yang berbakti. Kita pengen punya anak berbakti tergantung kita kepada orang tua kita. Kita pengen punya anak yang berbakti kepada kita tergantung kita terhadap orang tua kita. Ente gimana orang tua itu dulunya? Oh, luar biasa, berani, luar biasa, durhaka. Nanti sama kayak begitu. Ente punya anak kayak begitu dulunya udah. Jadi kalau sekarang kita orang tua lemah lembut, perhatiin orang tua, gak berkata kasar kepada orang tua, gak bilang kepada orang tua, gak bilang kepada orang tua. Nanti kita punya anak sama demikian. Bakti kita seperti itu, nanti anak kita kepada kita seperti itu. Allah balas berdoa tabarrakum abna'akum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti niscaya pasti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ada ngeliatin ada anak yang salaman dengan orang tuanya teh. Ada ngeliatin ada anak salaman dengan orang tuanya. Masa anak salaman dengan orang tuanya salaman? Allah, mengerikan kayak begitu. Anak salaman dengan orang tuanya jadi kayak apa siapa? Jadi kayak ketempat salaman dengan orang tuanya. Kita ambil guru aja masih cium tangan, pegang tangan dua guru kita, cium tangan guru kita. Apalagi apa siapa? Orang tua kita. Dan dia bisa begitu anak bisa salaman orang tua. Anda yakin ini orang dini dulunya berapa begitu? Berapa apa? Salaman juga. Anda berkata orang enggak langsung, enggak salah. Sekali dilihatin orang tuanya apa? Salaman. Dua kali, salaman kedua kali, tiga kali salaman juga. Ada begitu ada gampang. Anak ambil orang tua salaman. Nggak ada punya orang tua ambil guru aja itu mesti apa? Mesti cium tangan. Jadi dia tadi pertama al-hasanah adalah afiyah. Yang kedua punya rumah. Yang ketiga punya istri yang enak dipandang. Nggak mesti cakep bunyi, nggak mesti apa? Nggak mesti cakep. Juga di agama punya bini cakep banget, bukan nggak boleh. Itu menimbulkan fitnah. Jadi jangan cari bini yang paling apa? Yang paling cakep. Yang penting bininya hidup. Hidup bini. Jangan cakep. Juga kita lihat muka itu juga. Banyak mahal. Bagian bini kayak artis Luna Maya, muka gitu, muka modelnya belum terlima. Jadi bini yang baik dalam agama atau bini yang enak dipandang ya. Kemudian punya anak yang berbakti kepada orang tua, itu namanya hasanah di dunia. Kemudian yang berikutnya rezeki wasi'in, rezeki yang luas, itu hasanah juga itu. Artinya luas bagaimana?
gampang dapatinnya dan halal dapatinnya. Itu namanya rezeki yang luas. Juga jangan lupa, ada punya orang tua sering bilang, kalau pengen dapat ikan, mancing pakai apa gitu? Kalau pengen ente dapat ikan, mancing pakai apa? Hah? Pakai cacing. Tapi cacing lagi, Pak. Pakai apa mancingnya? Pakai ikan. Ente pengen dapat duit, mancing pakai apa? Pakai duit. Kalau ente pengen dapat duit, mancing pakai duit. Keluarin dari dompet ente duit, kasih orang lain, kasih orang tua, kasih orang yang memerlukan, kasih masjid, kasih mushola, kasih pesantren. Nanti Allah kirim tuh dengan sangat gampang tuh itu punya duit rezeki dengan jalan yang halal. Jadi jangan sampai kita punya duit tapi apa? Tapi ini nih tuh apa itu? Bakhil, kata orang Jakarta, pantat kuning, bubur gasir ke dalam Jakarta tuh. Apa namanya? Cap jahe. Kulitnya luar biasa tuh orang tuh. Kulitnya luar biasa tuh orang. Nggak boleh gitu. Lepaskan udah orang tua bilang, lepaskan sedikit. Nanti Allah ganti sebanyak-banyaknya. Pelit jangan pikir. Amin ini pelit atau ini. Ini pelit. Mana pelit? Nggak usah. Kasih rezeki dia semua. Jadi rezeki kasih. Al-hasanah adalah rezeki wasi, rezeki yang luas, gampang dapatnya, kemudian halal dapatnya, itu namanya rezeki wasi. Kemudian al-hasanah wa ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, diamalin, udah dapat, udah ngaji, udah ngerti, udah tahu amalin, itu namanya hasanah bentuknya. Palingnya kata orang, udah punya ilmu langsung diamalin, itu palingnya paling luar biasa. Kemudian wa'amal salihin, amal saleh. Jadi ilmunya bermanfaat, punya amal apa? Punya amal saleh. Upayakan kita punya satu amal saleh yang kita sembunyikan dari orang lain. Upayakan demikian tuh. Dan kalau begini kan amal saleh kelihatan ini. Kalau begini amal saleh kelihatan, kelihatan. Qabliyah, ba'diyah, amal saleh kelihatan. Duha, amal saleh kelihatan. Baca Quran, amal saleh kelihatan. Upayakan kita punya satu amal saleh yang tahu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah beres di hati kalau ada orang nyumbang masjid, nyumbang mushola, nyumbang pesantren, disebut namanya Bapak Fulan, bin Fulan, tulis RT-nya, RW-nya, cek rumah ditulis juga, cek rumah sakit orang tahu apa yang dicari dia. Kalau bisa hamba Allah aja oke. Kita ada bantuan yang buat masjid, mushola, pesantren, anak-anak yatim, hamba Allah aja, hamba Allah selesai sudah. Kadang-kadang hamba Allah juga udah bener, kirim Fatihahnya. Orang saudara semua yang ngasih dia nih, Fatihahnya keluar, bapaknya, emaknya semua nggak perlu. Kita punya amal soleh sedekah. Kasih ke masjid mushola, angkat tangan kita kepada Allah. Ya Allah, saya hadiahkan pahala sedekah saya untuk orang tua saya, untuk kakek saya, untuk istri saya. Cara kepada mereka semua. Jadi nggak perlu dia itu. Tulis nama-nama nggak perlu. Jadi kalau yang ngerti yang paham nggak perlu tulis, kasih hamba Allah. Kemudian kita kepada Allah, ya Allah, saya kirimkan pahala sedekah saya, sebutin namanya fulan, binti fulan, sahabat kepada mereka semua pahala tersebut. Wabaika min hani'in, hasanah di dunia adalah punya kendaraan yang enak dipakai. Jangan tuh motor salah susah. Tapi tim gitu, kayak enak dipakai, tuh mobil, itu namanya hasanah di dunia namanya itu. Terus namanya tidak Allah, orang di dunia sebentar susah, di dunia sebentar hidupnya susah, sampai motor sampai salah-salah, salah gitu. Yang nggak sama di dunia itu orang. Wajibnya berjamilatin. Baju yang bagus, sunnah dong itu, sunnah. Orang itu disunnahkan bagi seorang muslim, seorang muslimah, manakala dalam tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan, sunnah pakai baju yang bagus. Supaya demikian tuh, bukan yang baru ya, tapi yang apa? Yang bagus. Dan disunnahkan kita
dalam tempat keramaian banyak disunnahkan pakai minyak wangi. Sunnah tuh bagi perempuan. Jadi sunnah bagi laki perempuan tempat keramaian disunnahkan untuk pakai wangi-wangian. Itulah yang disebut sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di akhirat apa itu hasanah? Sementara di akhirat al-hasanah adalah fa'alaha dukhulul jannah, masuk dalam surganya Allah. Jadi dunia demikian kita minta al-hasanah, nanti pun kita minta kepada Allah al-hasanah, yakni masuk ke dalam surganya Allah. Terakhir wakina ada benar, minta kepada Allah berlindung jangan sampai mendapatkan siksa neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi enggak pernah tinggal. Kalimat tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا تغفر إننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب من نار المصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدانة الصحب والحمد لله بالبر والتنهي. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك. يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك. يا ربيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.